قصاها وصالت من مدى بيها سحائب وأملت للحمى طابا وهانت إلى تلك المعالم والملائب صلاة الله لهت دواجب على مدخل من رغب النجايب هدى هادي صورة باسم الحبايب وهذا شكرها وبالرجايب تجزه الزمان ولا تسوقها فقائد شوقها للحي جاذب ومالت للحمى ضربا وهانت إلى تلك المعالم والملائب صلاة الله ما لهت كواكب على المدخل من ركب النجايب هذا هذه صورة باسم الحبايب وهذا شكرها اللهم صل على سيدي سادات والمرادات والإرادات والكائنات حبيبك محمد الكرام ونورك العظام وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب عون وله هذا الحبيب لنا السماوات والأرض ومن فيهن بترهيب ما أدرى الوجود على أهل الوجود تسعيد والسنة الملائكة بتبشير للعالمين أتيت سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الله أكبر ولقد كشفت كنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل نور وانفذ الحق الحكم على من أتم الله عليه نعمة من خواص الأمة ويدر إن ود الأمة تانس الجنة المسعود والمشرقة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق السيدة مريم والسيدة عائشة ومعهما من النور من الحور العين قسم الله له من الشرف بقسمة الوافئة فالوقت الذي رتب الله على وجود هذا المولود
من فلق سبح الكمال من النور العمود وبرز حامد المحمود مدللا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله بسلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ذكرك لأهل أتاي المصطفى أحمد ولعالي الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أدرب يحنى المساني فحذر يملي قرات واستذيعوا بجمال فقفي الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لنا البشرى بسادي مستميري ليس يكفى حيث أهدينا عطاء جماء الفقر المحبب الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل وعلا صرف الأرض اسحبنا بوجوده المصطفى الحادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
بسلام عليك صلاة الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نصعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يد الحسين وهدينا نهج سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونور شد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا الحسين الله مرحبا مرحبا ربي بالغنا بجاه مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا الحسين الله مرحبا مرحبا فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فاجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله وعطينا ما قد سألنا من عطاياك الجسام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وكريم الأرواح منا يا الله باللقاء خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ابلغ المختار عنا من صلاة وسلام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد
الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم وصلاة الله تغشى أشراف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله على محمد يا ربي صلي وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus milad Majelis Taklim Al-Khairiyah yang ke-7 tahun. Salawat teriring salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan guru kami tercinta yaitu Habib Umar bin Yahya, yang kami muliakan Habib Yahya bin Yahya, dan yang kami muliakan guru kami tercinta Ustadz Arifin, dan yang kami hormati Bapak Ustadz Zaki Mubarak, dan yang saya hormati Bapak Ustadz Misnan, dan yang saya hormati Ketua Lingkungan RT 03 yaitu Bapak Saidi Jabun. Sebelumnya di sini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan seluruh jamaah yang menyempatkan hadir untuk hadir di acara ini, sama-sama mengisi acara Isra Mi'raj ini. Untuk mempersingkat waktu, Al-Fakir akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu pembacaan suratul Yasin, tahlil dan tahmid, kemudian maulid Simtuduror. Adapun sambutan-sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Lingkungan RT 03 yaitu Bapak Saidi Jabun. Waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa la umrin wa din. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain mawadu. Yang pertama saya hormati Sayyidul Bait Ketua kami Bapak Ahmad dan saudara Dek, Dedek Pak Dek yang warga apa namanya Dek. Dan juga yang saya hormati para guru, para ustadz, para kiai, khusus Mukarram Bapak Ustadz Haji Bisnan dan juga Bapak Ustadz Arifin dan juga Bapak dari kita Bapak Haji Mubarak dan juga Bapak apa ya sebelum maaf ini saya belum maaf ya. Dan juga bapak-bapak yang lainnya juga Bapak Tuhan ya, juga bapak-bapak ibu-ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini dengan acara Isra Mi'raj ya. Puji dan syukur bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini bersama-sama kita melaksanakan sekaligus ada 7 tahun ya. Tidak terasa ini talim di sini ada terasa kalau udah 7 tahun ya. Tidak terasa ya 7 tahun ini tahun 7 tahun ya. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ini lihat nih bapak-bapaknya, ada juga nih ibunya. Kalau saya bagian ini sampaian untuk warga ya. Nanti ya masalah keagamaan ada kita masing-masing ada ya. Guru kita, ustaz kita. Kalau ini saya untuk menyampaikan untuk kegiatan-kegiatan warga ya. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ini saya banyak-banyak terima kasih yang telah kemarin tanggal 14 Februari datang mengamankan kegiatan kita Presiden legislatif sebenarnya. Juga terima kasih yang telah hadir waktu itu ya, dan juga terima kasih kemarin itu ada bapak yang banyak terima kasih telah pada melaksanakan pada tanggal 14 kemarin itu sebanyak di lingkungan RT 03 itu sebanyak pilihnya 274 pilih yang hadir itu ada 239. Juga terima kasih semua bapak-bapak saudara-saudara yang sudah pilih. Alhamdulillah kita laksanakan dengan baik, ingat tidak ada kendala apapun. Dan juga berkat bapak-bapak semuanya ya. Ini juga barangkali bapak-bapak atau ibu-ibu ini saya lihat masih ada kayaknya masih ada jengkelan apa gara-gara kita memilih beda pilihan ya. Marilah sama-sama kita gara-gara cuma hanya beda pilihan itu masih marah-marahan. Ini di lingkungan saya lihat masih ada. Kalau yang sudah lewat mah sudah aja ya Bu ya Pak. Jangan kita masalahkan kan ya. Kalau saya lihat kan masih ada itu. Ketika kemarin ada di malam pertama kita arahkan. Kadang-kadang kita dapat lagi dari sono dari sini gitu. Kalau kita merasa malam pertama itu saya arahkan mana kita karena asih nggak ada apa ada ya punya itu kemarin masalahin bener mana dapat sono itu sebagai dua bapak ini ada suaranya juga bapak-bapak dan saudara sekalian. Ini kemarin juga ada kegiatan setiap di lingkungan di Malam Rebo yang dipimpin itu Bapak Ustadz Amin ya. Memang di situ untuk kegiatan di RT 03 emang ada juga yang ada pengajiannya dan juga ada arisannya Pak. Ini sangat perlu sekali bapak-bapak yang belum mengikuti, ayo siap melempok ngomong di rumah, ayo tempatnya di Malam Rebo banyak sekali
50.000 sampai 100.000 itu lebih ya 100.000 ada. Itu manfaatnya besar sekali. Dan juga itu namanya ada piring. Uang piring itu manfaatnya besar sekali. Saya lah tadinya sebelum menjadi ketua RT itu sangat prihatin. Cuman kita ada modal bangku doang 30 biji waktu pertama saya ketua RT. Tapi alhamdulillah di caranya secara setiap malam rebo saya namanya piring, uang piring itu 2.000 perak. Juga kalau ada enggak ya itu pakai gitu. Akhirnya itu besar Pak, belasan juta. Ternyata sampai sekarang kita sudah mempunyai untuk persiapan peralatan untuk di lingkungan itu kita sudah punya tenda 2, terus sama paku juga sudah buka seperti kayak gini. Terus ada juga sound gede yang pakai kayak gini juga ada. Terus set juga sound yang kecil untuk kegiatan setiap malam. Itu semua lampu komplit. Sekarang alhamdulillah. Tapi sekarang niatan saya ini bangku yang kurang. Ya, niatan saya nanti ada menambah untuk bangku. Ya, harapan saya bapak-bapak yang belum mengikuti setiap saya ikut andil. Ya, ini kan kadang-kadang kita punya sound, punya ini kan ngikut arisan doang. Ya, tuh uang piring namanya 2.000 manfaatnya sangat besar. Ya, harapan saya. Dan juga di malam rebo itu kegiatannya keperluannya itu apa namanya ya, seperti kayak apa tuh namanya kumpul-kumpul seperti kayak pengajian juga Pak. Nanti pas Ustaz Amin juga ada siap hadir dan untuk intinya itu permudah apa yang harus saya sampaikan di malam rebo itu, masalah pemerintahan, masalah kegiatan lingkungan itu cukup di malam rebo Pak. Jadi saya bapak-bapak saya undang lagi kalau ada kegiatan di lingkungan maupun di pemerintahan. Kadang-kadang begini Pak ya, kalau di warga kalau ada kegiatan rapat apa ada kegiatan di lingkungan kita undang rapat, kadang-kadang jawabannya ada aja, undangan apa mulu ya begitu, undang apa lagi ini kata apa begitu, dia nggak tahu intinya apa gitu yang perlu kita undang ya gitu ya bapak-bapak. Itu juga harus kita sampaikan mungkin kegiatan-kegiatan jelas kayak ini. Yuk mari kita sama-sama kita tingkatkan supaya lebih baik lagi untuk kegiatan seperti ini. Dan juga mohon maaf sekali lagi ini para undangan yang hadir pada semua dari yang hadir pada ini, mungkin ini dan juga Pak RW katanya masih di Ganjur undangan, dia di WA saya dia masih di Janotono, kalau paman masih guru dia hadir, ini wah ini belum hadir, jangan udah tidak hadir ini masalah itu ya. Itulah kurang lebihnya, semua maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas apa yang disampaikan. Semoga informasi-informasi ini menjadi manfaat untuk kita semua. Meningkat ke acara selanjutnya yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita bersama, yaitu Habib Umar bin Yahya. Waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak jawabnya nih. Ada ngantuk apa? Kurang ngopi. Ya, yang jawabnya kencang kita doakan supaya dilancarkan semua urusan di dunia. Yang kagak jawab kita doain supaya bisu. Amin ya. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ajib. Monyet sampai gubrak-gubrak. Kalau begini enak sahibul bednya, senang karena rame yang jawab. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang detik ini masih mengumpulkan kita di sini di majelis yang mulia ini dalam rangka memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sekalian memperingati miladnya Majlis Al Khairiyah yang ke-7 tahun. Ajib, udah lama. Oh, haul aba sekalian. Haul aba lupa. Kalian juga dari haul dari abaannya sendiri yaitu Al Habib Utsman bin Ahmad bin Yahya. Dan tidak lupa juga yang saya hormati yang pertama-tama Sahibul Bait Al Ustadz Ade yang sudah memberikan waktunya, memberikan rizkinya untuk mempelancarkan, untuk melaksanakan majlis yang mulia ini. Kita doakan Al Ustadz Ade supaya umurnya dimanfaatkan. Amin. Ya, anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Nah, dan juga kepada Al Ustadz guru kita bersama Al Ustadz Zaki Mubarak, mata'anallah bikulli hayati syarifah. Amin. Nah, wa hafizallahu rahmah. Dan juga Al Ustadz Arifin, mata'anallah bikulli hayati syarifah wa hafizallahu rahmah. Dan juga Al Ustadz Ridwan, mata'anallah bikulli hayati syarifah wa hafizallahu rahmah. Dan tidak lupa juga para tamu undangan, para asatid yang tidak saya ucapkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim aneh kepada antum sekalian. Dan juga para panitia-panitia dari Majlis Al Khairiyah yang sangat saya banggakan. Kenapa saya banggakan? Karena mereka ini tidak ada aba aneh, tidak ada Utsman, tapi mereka bisa menjalankan, melaksanakan acara yang hari ini dilaksanakan tanpa adanya aba aneh, tanpa adanya aneh juga, tapi mereka pada bisa ngatur semuanya nih. Makanya Anda bangga sama kalian semua nih, sama antum semua, karena dengan adanya antum di majlis akhirnya berjalan memperingati Maulid Isra wal Mi'raj. Sampai ada yang pengen jual kameranya, laku bang kameranya. Hah? Ada juga yang pengen gadein rambutnya. Mana Bang Jeffrey tuh? Tadi katanya pengen gadein rambut di motor bilangnya. Hah? Jadi nggak? Kalau ada yang mau hubungi nomor di bawah nih, tolong nomornya ya. Ya dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga haul dari Aba Ani sendiri Al Habib Utsman bin Ahmad bin Yahya. Ane ingin sedikit menjelaskan bagaimana perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra wal Mi'raj. Sedikit aja, nggak banyak-banyak. Karena habis ini ada lagi yang bisa menjelaskan lebih bagus lagi dari anak. Okay. Jadi Isra wal Mi'raj itu juga ada panitianya. Yang dimaksud panitia ini bukanlah panitia biasa nih. Yang dimaksud panitia ialah Allah Subhanahu wa taala mengundang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu dengan Allah langsung. Ruhnya Nabi Muhammad, jasadnya Nabi Muhammad, seluruh yang adanya di Nabi Muhammad itu langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi langsung bertemunya masih pakai tirai. Nabi-nabi langsung bertemunya, nabi-nabi terdahulu bertemunya itu masih dihijabin. Jadi tidak bisa bertemu langsung. Sedangkan Nabi Muhammad, ruhnya, jasadnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Itulah hebatnya Nabi besar Muhammad. Yang mana pada saat itu Nabi Muhammad perjalanan Isra wal Mi'raj, ya ini arti dari kata Isra ialah berjalan di malam hari, perjalanan di malam hari. Kalau Mi'raj ialah suatu benda yang bisa dinaiki untuk naik ke atas, seperti tangga ya. Jadi perjalanan Isra wal Mi'raj itu dari Masjidil Haram
ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram adanya di Mekah, di kota Mekah nih. Sedangkan Masjidil Aqsa ada di Palestina. Tahu Palestina? Tahu ya? Iya. Perjalanan dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa itu jaraknya 3 bulan, Bapak Ibu. Jaraknya 3, itu baru jalannya aja. Gimana kalau kita pulang pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram? Itu jaraknya 6 bulan. Kalau sekarang enak, udah ada kereta pulang pergi tuh. Udah ada kereta pulang pergi, udah ada motor, udah ada mobil. Kalau zaman dulu tidak ada, belum ada tuh yang gitu-gituan. Ada cuma kuda, adanya cuma onta. Kalau nggak punya kuda, kalau nggak punya onta, gimana? Ya jalan kaki. Nabi Muhammad SAW tuh jalan kaki beliau. Nah itu jarak 6 bulan baru. Belum ke Sidratul Muntaha. Habis dari Sidratul Muntaha belum lagi ke Rafrafil Ahzar. Dari situ juga Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad naik ke atas langit. Ke atas langit. Ini langit nih, satu langit nih itu 1 juta tahun. Kalau ente mau naikin, langit itu ada 7 lapisan. Pada tahu ya, langit ada 7 lapisan ya. Nah, satu langitnya 1 juta tahun. Bayangin ente 7 langit ente naikin, berarti berapa juta tahun yang ente butuhin tuh? Ayo yang bisa jawab, berapa juta tahun? 1 tahun, 1 kali langit tuh 1 juta tahun. Kalau 7 langit berarti, nah alhamdulillah yang bisa jawab ambil rambutan 1 di depan nih, boleh. Ayo tolongin. Nah iya, 7 juta tahun ente bayangin. Pertanyaan aneh, ada nggak manusia yang umurnya sampai 7 juta tahun? Umurnya sampai 7 juta tahun. Paling banter manusia nih umurnya 80 tahun. 80 tahun ya. Selebihnya itu hoki. Kalau kata anak zaman sekarang mah hoki selebihnya. Jadi ada yang mau nih umurnya sampai 70 juta tahun? Ya, ada nggak yang mau? Kalau ada yang mau nih bisa didoain sama guru-guru yang ada di sini biar umurnya panjang sampai 70 juta tahun. Iya, si Ahmad sendirian di dunia enak, mobil punya sendiri, rumah punya sendiri, motor punya sendiri, udah nggak butuh sama duit ya. Iya loh, orang tinggal sendiri di dunia mau ngapain lagi? Yang lain udah pada nikmatin surga, udah enak, udah ajib, dia masih nongkrong di dunia, masih ngopi. Kan jelek banget gitu ya. 70 juta tahun sendirian di dunia. Belangsak udah tuh hidupnya, nggak mati-mati. Ya jadi Nabi Muhammad SAW setelah menaiki langit 700 langit, diterima nggak tuh di akal sehat kita, di logika kita nih, kita bisa terima nggak tuh? Kok bisa sampai 7 juta tahun Nabi Muhammad? Ada yang bisa terima nggak? Kalau ente pikir-pikir pakai akal ente nih, aneh ngasih jawaban ke yang punya akal aja ya. Yang nggak punya akal nggak diajak. Nah, yang nggak punya akal nggak aneh ajak. Jadi Nabi Muhammad itu kalau dipikir-pikir pakai logika kita, pakai akal kita, itu tidak bakal sampai akal kita. Tidak bakal sampai logika kita. Karena apa? Karena emang akal kita nggak nyampe. Kita pikirnya itu bukan pakai akal tapi pakai hati kita, dengan iman kita, dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah disitulah kalian bakal meyakini bahwasannya Nabi Muhammad SAW naik ke atas langit dengan 7 juta tahun. Karena apa? Karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hari itu juga Nabi Muhammad SAW
naik ke atas langit berjumpa para nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi terdahulu Nabi Muhammad lewatin sampai akhirnya Nabi Muhammad duduk di kursi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada saat itu Allah dan Nabi Muhammad berbincang-bincang. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh daripada Nabi Muhammad untuk sholat. Nah, disitulah diturunkannya sholat. Sebenarnya sholat itu aslinya bukan 5 waktu. Bapak Ibu sholat nih bukan 5 waktu. Aslinya sholat nih 50 waktu. Haji. 50 waktu ente sholat. Ente lagi berak, ente sholat. Ayo. Ente lagi makan, ente sholat. Ente lagi minum, ente sholat. Ente lagi jagain anak, ente sholat. Tapi di situ Nabi Muhammad terima. Baik, 50 waktu. Nabi Muhammad turun. Setelah Nabi Muhammad turun, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Di situ Nabi Musa alaihi salam kepo, kalau kata anak zaman sekarang mah, budul nih, nanya ke Nabi Muhammad. Ya Nabi Muhammad, ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, apa yang diwahyukan oleh Allah kepadamu? Nabi Muhammad cerita, dan terus sholat 50 waktu. Nabi Muhammad bilang, waduh, gak bisa tuh, umat ente lemah, gak bisa sholat segitu, minta keringanan sama Allah. Nabi Muhammad naik lagi ke atas, minta keringanan sama Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, jadi 45 waktu udah diringankan tuh. Nabi Muhammad turun lagi, bertemu dengan Nabi Musa lagi. Nabi Musa berkata, masih kurang, kurangin lagi, minta ringankan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad naik lagi, minta keringanan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikurangin lagi, turun lagi, bertemu lagi, sampai seterusnya menjadi 5 waktu. Nah, 5 waktu ini setelah Nabi Muhammad turun, Nabi Muhammad bilang ke Nabi Musa, udah jadi 5 waktu. Nah, ente ambil 5 waktu itu, ente laksanain, ente sebarin, biar pada bisa sholat nih. Bayangkan kalau sholat nih masih 50 waktu, pada kuat kagak? Hah? Pada kuat kagak nih sholat 50 waktu? Ya Allah, sholat 5 waktu aja nih, kita nih kadang-kadang nih masih ditunda. Bahkan ada yang kagak sholat. Makanya bingung tuh, udah dibikin 5 waktu masih nggak sholat. Itu ente sama aja ente nyakitin hati Nabi Muhammad SAW. Sama aja ente nyakitin perjuangannya Nabi Muhammad SAW. Kalau ente nyakitin Nabi Muhammad SAW, maka Allah Subhanahu wa taala bakal murka sama ente. Gak dapat ente ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ente nyakitin hatinya Nabi Muhammad. Udah dikasih 5 waktu nih perjuangan Nabi Muhammad, tapi ente masih gak mau sholat, masih gak mau baca Quran juga. Makanya saya mengajak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, baca nih Quran, sholat 5 waktu dijalanin lagi, ditaatin lagi. Dikit lagi juga Ramadan ya. Berapa hari lagi Ramadan? Berapa minggu? Minggu lagi ya Ramadan. Nah, dari sekarang sholatnya rajinin, biar nanti pas udah di bulan Ramadan kita udah terbiasa nih, masih cukup waktu seminggu. Kita udah terbiasa, nanti di bulan Ramadan yang akan datang kita bakal sholat 5 waktu, dibarengin tuh sama baca Al-Quran. Kalau bisa hatamin Al-Quran dalam sebulan. Dalam sebulan nih hatamin Al-Quran. Sayang, hidup lama-lama 80 tahun ente hidup gak pernah 1 kali hatamin Al-Quran tuh. Ente baca Al-Quran tuh sampai tamat tuh ente gak pernah. Makanya umur panjang baca Al-Qurannya. Ane gak bakal bosen. Gak bakal bosen ane ngingetin ente buat baca Al-Quran. Gak bakal bosen ane ngingetin buat ente sholat pada 5 waktu yang tepat. Guru-guru di sini juga gak bakal bosan. Karena apa? Karena nanti pertanggungjawabannya ada di ana. Pertanggungjawabannya ada di ustadz-ustadz, ada di guru-guru, asatid-asatid. Karena apa? Nanti Allah Subhanahu wa taala
menyuruh malaikat menanyakan kepada asatid yang ada di sini, kamu punya ilmu, kamu apakan? Kamu kasih tidak ke umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pada ditanya tuh, ustadz, kiai, habaib, semua pada ditanya-tanyain. Jangan pikir pikiran kalian tuh enak aja. Wah, ente mah enak. Habaib dijamin masuk surga. Ente mah enak. Ustadz dijamin masuk surga. Ente mah enak. Kiai dijamin masuk surga. Gak ada begitu. Malahan kita yang berkorban untuk ente-ente. Kita yang berkorban. Jikalau nanti ditanya sama malaikat, buat apa ilmu yang kalian punya? Buat apa ilmu yang kalian punya kalau tidak kalian sampaikan? Makanya kita harus hormat kepada guru-guru kita yang ada di sini semua. Kita harus sayangi guru-guru kita yang ada di sini semua. Kalau punya rezeki, belikanlah guru-guru kita apaan aja. Bikin guru-guru kita senang. Terus mobil khusus nih, Sohibul Bait, kalau Ustadz Ade, balikin nih duit beliau nih. Udah pusing nih dia, mau jual motor katanya tadi. Dari situ, dari situ juga, itulah pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kalian semua mengikuti guru-guru kalian yang nasabnya sudah benar, thariqahnya sudah benar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijamin jalannya kalian mengikuti guru-gurunya kalian bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijamin kalian mendapatkan surganya Allah, dijamin kalian mendapatkan ridhonya Allah, dan nanti masuk neraka Nabi Muhammad melihat kalian dalam keadaan tersenyum. Bukan dalam keadaan marah, tapi dalam keadaan tersenyum. Karena mereka merasa bangga. Yang diajarkan nih dilakukan oleh pada umat-umatnya Nabi Muhammad karena dari guru-guru kalian. Jadi mungkin ini saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti bisa dilanjutkan lebih detail kepada Ustaz Zaki Mubarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Habib Umar bin Utsman bin Ahmad bin Yahya atas ilmu yang telah disampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan menjadi manfaat untuk kita semua. Meningkat ke acara selanjutnya, yaitu tausiah kedua yang akan disampaikan oleh guru kita tercinta, guru kita bersama, yaitu Ustadz Zaki Mubarak. Waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'an. Hadratul Mukarram, terkhusus yang saya hormati dan yang saya muliakan, Khadimul Majlis Al-Khairiyah Al-Mukarram, Bapak atau Abang Adek beserta istri, anak, kedua orang tuanya serta seluruh keluarga besarnya. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan beliau sekeluarga Allah Subhanahu wa taala senantiasa kuatkan keimanan dan keislamannya. Allah sehatkan badannya lahir maupun batinnya. Apa yang menjadi hajat keinginan beliau dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Majlis Al-Khairiyah yang pada kesempatan hari ini milad yang ke-7. Ibarat orang umurnya 7 tahun, tinggal besok mau milih mau masuk SD negeri apa swasta. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan majlis ini
menjadi majelis yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang bernaung di majelis ini dapat ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah. Mudah-mudahan seluruh jamaah majelisnya menjadi orang-orang yang sukses, jadi pengusaha, jadi pejabat. Biar enak, gampang kalau nyari proposal. Jika agak jauh-jauh jadinya. Yang saya hormati juga yang saya muliakan Habiban al-Mahbub Habib Umar bin Usman bin Yahya, juga adik beliau Al-Mukarram Al-Habib Habib Yahya bin Usman bin Yahya. Yang saya hormati, yang saya muliakan guru kami tercinta Al-Mukarram Bapak Ustadz Misnan, Bapak Ustadz Arifin, Bapak Ustadz Ridwan, serta para asatiz lainnya. UJ, ada UJ? Ustadz Jeffrey, Ustadz Jeffrey Al-Bokori. Bokor itu Maya. Seluruh jamaah Majelis Al-Khairiyah yang insya Allah seluruhnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja-puji dan syukur tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam senantiasa dan selalu terucapkan, terlimpahkan kepada baginda alam Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi udah banyak banget yang disampaikan oleh guru kita. Saya bingung mau nambahin apa lagi, jangan takutnya ngurangin malah ini ya. Alhamdulillah pada malam hari ini sama-sama kita bisa berkumpul, bermuajah, bertatap muka, duduk bareng di tempat ini dalam rangka acara Isra wal Mi'raj, acara milad Majelis Ta'lim Al-Khairiyah yang ke-7, acara haul Syekhuna Habib Usman bin Yahya. Terus acara apa lagi? Menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Oh, semua acara diborong dan nih malam ini dah. Ya sekalian aja biar besok-besok gampang jadinya. Ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul semuanya. Gak berasa kurang dari 2 minggu lagi kita akan berhadapan dengan bulan suci Ramadan. Cepet banget, perasaan baru kemarin. Perasaan belum lama kita puasa, belum lama kita lebaran. Udah ketemu lagi baik sama bulan suci Ramadan. Tapi biar kata kurang dari 2 minggu lagi, gak ada yang bisa ngejamin kalau kita pasti ketemu sama Ramadan. Gak ada yang bisa ngejamin. Ustadz Bisnan gak berani ngejamin, Ustadz Arifin gak berani, Pak RT gak berani. Nanti kalau ada yang meninggal sebelum Ramadan di demo. Gak ada yang bisa ngejamin. Maka kemudian apa yang kita lakukan, salah satunya nih ikhtiar kita pada malam hari ini. Kita kumpul bareng guru-guru kita, kita kumpul bareng orang tua kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami pada bulan suci Ramadan. Karena kalau kita ngelihat ke belakang, gak sedikit mungkin ada di antara keluarga kita, orang terdekat kita, teman kita, tetangga kita, atau orang yang hidup sekampung sama kita. Tahun kemarin masih kita dengerin suaranya, masih guawakan, masih beberekan, kita masih dengerin tuh suaranya, masih cekikikan, tawanya masih kita dengerin. Tahun kemarin masih kita lihat dia ngelaksanain sholat taraweh, masih dilihat sama keluarganya, masih sahur bareng, masih buka bersama. Malam Idul Fitri masih sempat takbiran. Di hari raya Idul Fitrinya masih sholat. Hari raya Idul Fitri masih bisa bermusafahah, masih bisa bersalam-salaman, bermaaf-maafan. Masih bisa aja gijig, mundar-mandir ke sono kemari lebaran. Masih bisa pelesiran. Ada yang pelesiran tahun lebaran kemarin? Ada. Kalau kita mau nggak jauh-jauh, kalau nggak pantai ya Ragunan. Tapi ternyata di tahun ini
Sudah tidak terdengar lagi suaranya. Kenapa? Karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau udah meninggal dunia, in qata'a amaluh, amalnya keputus. Udah nggak bisa lagi dah sholat dah kalau udah meninggal dunia. Orang kalau udah di kuburan udah meninggal dunia, udah kagak bakalan berangkat ke musola, berangkat ke masjid. Udah mati, udah meninggal dunia. Makanya mumpung masih hidup, sholat. Sebab orang yang masih hidup tapi enggak sholat, maka seakan-akan dia mati sebelum mati. Orang yang hidup enggak sholat, mati sebelum mati. Sebab ini perkara sholat, perkara yang istimewa. Tadi udah dijelasin panjang lebar sama guru kita. Ini sholat diwahyukannya langsung kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, istimewa. Maka perkara sholat beda dengan perkara lainnya. Perkara haji ada musimnya, musim haji. Biar kata bulan Ramadan kagak bisa tuh ngelaksanain haji di bulan Ramadan, gak bisa. Maksa pergi ke sono, tawaf di Ka'bah, sa'i dari Sofa ke Marwah, kagak bisa dibilang haji. Ada musim hajinya, ada bulannya, ada tanggalnya. Di luar itu gak bisa dilaksanain. Puasa wajib di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan nggak ada puasa wajib, kecuali puasa qadha, puasa nazar atau puasa sunnah. Ada musimnya. Sholat kagak ada musimnya. Mau bulan apa juga sholat. Saya di bulan Januari sholat. Saya di bulan Februari sholat. Saya di bulan Maret sholat. Kagak ada musimnya. Cuman kadang-kadang kita yang musim-musimin. Kalau pas mangkat Ramadan aja baru dah pada getol-getol banget. Ya alhamdulillah namanya masih pada getol. Itu apalagi yang namanya terawih pertama, luar biasa. Musolah berasa sempit banget. Pengen buat saya kumpul gitu sama pengurus musolah, gimana nih? Apa tahun ini kita harus tingkat ini musolah? Gitu. Cuman tempo-tempo di akhir Ramadan kita jadi pikir ulang lagi ya, kayaknya mah nggak usah dah. Ya. Luar biasa. Nggak ada musimnya yang namanya sholat. Kapanpun, di bulan apapun, di hari apapun, sholat. Ngelaksanain haji, ada tempatnya yang udah ditentuin. Tawaf di Ka'bah. Sa'i dari Sofa ke Marwah. Ada tempat-tempatnya. Wukuf di Arafah. Tapi perkara sholat nggak ada tempatnya. Saya ada di kampung hutan, ya sholat waktunya aja. Saya lagi di Rawakalong, sholat. Wah, saya lagi di Surabaya nih, ya sholat. Mau di mana juga sholat. Ini istimewanya perkara sholat. Makanya orang yang mau menjalankan ibadah sholat, orang yang tekun, orang yang rajin ngelaksanain ibadah sholat, menjadi orang-orang yang istimewa dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perkara sholat perkara yang istimewa. Mumpung nih masih sehat badan kita. Mumpung masih sehat, puasa. Sebab apa? Kalau udah meninggal dunia, in qata'a amalu. Orang kalau udah mati, udah kagak lagi puasa, udah enggak ada. Udah mati, enggak ada kewajiban puasa buat orang yang mati. Gak bisa ditambahin lagi tuh amalnya pakai sholat. Gak bisa ditambahin lagi amalnya pakai puasa. In qata'a amaluh, udah terputus. Kita mumpung masih dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, laksanain puasa. Dikit lagi nih kita mau Ramadan. Jangan baru-baru doang kita puasa, kesonainnya kagak. Insya Allah kalau udah perkara fikihnya puasa, insya Allah udah pada ketalar semuanya di sini, udah pada tahu siapa yang diwajibin, siapa yang kagak. Dalam perkara fikih ada orang yang gak diwajibin puasa. Jadi kalau pengen gak puasa nih, ada orang yang gak diwajibin puasa, tapi boleh kalau dia mau puasa. Siapa itu? Orang kafir.
Ada? Ada? Ya jangan. Lo kan ikut Isra Mi'raj. Orang kafir kagak diwajibin puasa. Ngilu-ngilu puasa dia. Kan ada tuh ya di TV-TV yang modelnya begitu tuh. Ya, kalau di sini mah kagak ada yang disorot, emang kagak ada yang terkenal. Nggak diwajibin puasa, ngilu-ngilu puasa dia di bulan suci Ramadan. Boleh, boleh. Sah, kagak. Nah terus ya biarin be dia kelaparan, dia kausan, rasain. Jadi yang mau nggak diwajibin puasa, tapi boleh kalau mau puasa. Tapi hukumnya nggak sah. Jadi nggak dapat apa-apa kalau dia cuma ngilu-ngilu puasa. Ada orang juga nih yang kedua nih. Kalau pengen nggak puasa, nggak diwajibin puasa juga sama. Tapi kalau mau puasa boleh, kagak juga nggak apa-apa. Siapa dia? Orang gila. Ada? Hah? Orang gila nggak diwajibin puasa. Kagak puasa, kagak apa-apa. Jangan diaru-aru, orang gila mah biaginin baik. Dia mau puasa kayak mau kagak kayak bagian. Dia jam 8 makan, biarin. Jam 9 makan, biarin. Orang gila. Maka kalau misalkan lu nih kagak diaru-aru sama mak lu, kagak puasa. Pertanyaan ini. Ya. Makanya girang kalau mak masih ngaruh-ngaruh ketika kita lagi nggak puasa. Lu kan udah gede, ngapa kagak puasa? Girang, tandanya emak masih nganggap kita waras. Sebab yang nggak perlu diaru-aru mau orang gila. Orang gila mau bagian. Dia mau puasa kayak dia mau kagak kayak biarinin be. Udah, biarin. Tapi kalau orang yang sehat kagak puasa, kudu diaru-aru. Suami punya istri, istrinya nggak puasa padahal nggak halangan. Bilangin. Punya anak udah gede, anak udah balik, kagak puasa. Bilangin. Kenapa? Akalnya sehat. Kalau yang akalnya nggak sehat, jangan diaru-aru. Biarin aja, namanya juga orang gila. Nggak wajib. Boleh puasa, boleh kagak. Hukumnya gimana? Ya hukumnya nggak sah. Karena nggak masuk dalam syarat sahnya puasa. Ada orang juga yang nggak diwajibin puasa. Tapi dianjurkan untuk berpuasa. Nggak wajib dia puasa, tapi dianjurin. Siapa? Anak yang belum balik. Yang belum balik ini? Hah? Udah pernah mimpi belum? Anak yang belum balik nggak diwajibin puasa. Tapi dianjurin dia buat berpuasa. Puasa, belajar. Tuh, anak-anak yang kecil. Supaya nanti ketika balik dia udah terbiasa berpuasa. Jam 8 nganglu, mak lapar, mak haus. Ntar sabar, jam 9. Mak lapar, mak haus. Ntar sabar, jam 10. Mak lapar, mak haus. Ntar tanggung johor. Mak lapar, mak haus. Lihat itu mulut tuh udah pada biru apa belum bocah. Kalau kira-kira badan udah pada kuning, mulut udah pada biru, suruh buka aja udah. Nggak apa-apa, emang dia mah belum diwajibin puasa. Habis itu baru suruh puasa lagi. Itu namanya latihan puasa. Model-model kayak gini udah kagak kena begitu. Udah kagak ada pantas-pantas ngangluh. Jam 8 ngangguh lapar, jam 8 ngangguh haus. Ya. Tuh. Ini perkara puasa, makanya selagi kita masih dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau udah matiin kotor amal, udah nggak bisa kita sholat, udah nggak bisa lagi kita puasa. Nih kita masih dikasih kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala, masih enak nih kita gerakin badan, masih enak nih. Tangan kita suruh gerak-gerak, kita suruh berhenti-berhenti. Repot kalau udah nggak sinkron nih tangan kita nih. Tangan kita pengen gerakin, dia diem baik. Udah kaku, udah begini nih. Ada tuh yang sakit apa, sebak apa, stroke gitu. Stroke. Ya udah kaku tangannya. Tuh, repot dah kalau udah begini nih. Jangankan nyomot nasi, nyomot makanan gue udah susah. Makanya mumpung lagi pada sehat ini,
Ya tangan masih bisa comot, comot baik kue-kue yang di depan comot. Biarin tandanya sehat. Sehat nggak apa-apa sehat. Gitu. Ntar kalau udah nggak bisa nyomot repot. Mumpung masih bisa nyomot, comot dah habisin nggak apa-apa, habisin baik. Ya makan dah makan. Ya, comot sehat. Ada yang tangannya pengen didiemin bergerak baik. Gerak baik itu tangannya. Ya, tahu sakit apa itu bergerak. Iya. Orang kalau udah begini kan surahnya nyundut rokok udah susah nih. Kagak nyala-nyala lah bergerak baik begini. No, makanya mumpung masih dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikmat kesehatan ini udah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Apalagi nyawa ini udah dicabut sama Allah Subhanahu wa taala, nauzubillah, Masya Allah. Gak bisa kita lagi sholat, gak bisa kita lagi puasa. In qata'a amalu, udah terputus amal-amal kita. Yang tinggal inventaris kita tinggal 3, sedekah jariah au ilmin yuntafa'u bihi. Atau anak, dia punya anak, doain dia. Tuh tinggal 3-tiganya itu. Sedekah jariah, sedekah untuk para almarhum wal marhumah, atau sedekah dia ketika dia masih hidupnya. Makanya kan kalau orang dulu kita diajarin sama orang tua kita, kalau mau munggah puasa kita disuruh untuk sowan silaturahim, datengin orang tua kita, datengin ibu kita, datengin bapak kita, minta maaf sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Mumpung masih kita denger tuh kata-kata maaf dari emak kita, kata-kata maaf dari bapak kita. Syukur-syukur kita bawain apa kek? Apa pecak grame buat sahur, apa pecak ikan tawes buat sahur. Tempo-tempo bawainnya kagak kira-kira. Emaknya udah tua, babanya udah tua, udah kaki, udah nenek-nenek, dibawain panta. Lah kan ikan panta nggak ada nenek-nenek ikut model jadikan panta kan kagak ada. Dibawainnya panta. Itu emak kan bingung mau kagak diminum kagak enak yang namanya anak. Yang bawain airnya diminum juga itu. Mana kulit udah pada kendor, tulang udah pada nenggel. Lah kan kalau minum panta mah tahap mulu. Dikit-dikit tahap, habis kempes itu nenek-nenek. Ya Masya Allah, kira-kira diajarin tuh kita begitu tuh silaturahim sebelum bulan Ramadan. Kita datangin orang tua kita, minta maaf sama emak bapak kita. Bahkan orang tua kita juga ngajarin kemudian. Ketika orang tuanya udah nggak ada, bapaknya udah nggak ada, emaknya udah nggak ada, udah nggak bisa tuh dia bawain makanan ke orang tuanya. Mungkin kita bawain pecak ikan gerame ke kuburan, nggak bisa udah. Ya, kita bawain pecak ikan tawes ke kuburan, udah kagak bisa, udah kagak ada yang makan udah. Ya, yang makan paling ya tukang bersih-bersih kuburan. Tapi gimana caranya tuh ikan gerame bisa nyampe ke almarhum? Ikan tawesnya bisa nyampe ke almarhum. Para pendahulu kita kemudian ngajarin kita. Dikumpulin para tetangga, dikumpulin saudara-saudaranya, dikumpulin orang-orang terdekatnya, ditaruh ikan gerame di situ, ditaruh ikan tawes di situ, kemudian dimakan bersama, disedekahkan, diniatkan pahalanya untuk almarhum wal marhumah. Ketika hidupnya dikasih ikan gerame, ketika matinya disediain itu ikan gerame, tapi untuk disedekahkan untuk para almarhum wal marhumahnya. Tuh sedekah luar biasanya. Maka pada malam hari ini nih yang bawa-bawa pada makanan apa segala macam, ya kue-kue, pisang dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ya untuk para almarhum wal marhumahnya ya disampaikan pahalanya untuk beliau. Amin ya rabbal. Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat. Di guru kita Al-Maghfurlah Al-Habib Utsman bin Yahya, banyak banget ilmu yang beliau sampaikan. Banyak banget uswah, teladan yang beliau sampaikan kepada kita, kepada majelis Al-Khairiyah. Diteruskan sama Bang Ade insyaallah.
ilmu yang sudah didapatkan dari beliau kemudian diamalin sama anak-anak Al-Khairiyah, insya Allah mengalir terus pahalanya untuk Al-Maghfurlah. Insya Allah beliau senang. Insya Allah beliau ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang terbaik, di tempat yang terbaik. Yang ketiga, waladun saleh yad'u lahu. Yang terakhir, anak yang soleh yang selalu berdoa buat orang tuanya. Ingat, sepanjang apapun doa yang kita baca, jangan lewatin doa buat orang tua. Mau doanya doa apa kek? Saya baca doa kamilin, taruhin doa orang tua. Emang apa sih, pendek banget. Allahumma fir lana dzunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Taruhin. Saya kan baca witir. Emang apa ditaruhin doa buat orang tua? Doa habis sholat, taruhin doa buat orang tua. Jangan pernah lewatin doa buat orang tua. Mau baca doanya panjang banget, berlembar-lembar, sebuku dibaca semuanya, tapi nggak ada doa buat orang tua, la tuqbal, kagak diterima, percuma, gantung itu doa. Maka doa apapun yang kita baca, jangan lewatin doa buat orang tua kita. Itu penting ya. Apalagi habis sholat mah, doain orang tua kita, jangan sampai kagak. Ya, Ramadan udah tinggal dikit lagi. Saya mau ngajak kampanye. Ya, bukan kampanye caleg, bukan. Itu udah lewat. Ya. Saya mau ngajak kampanyein Ramadan. Yuk kita kampanyein Ramadan. Kita siarin Ramadan. Kalau perlu kita pasang banner biar orang tahu bahwa Ramadan dikit lagi mau datang. Sampaiin ke istri kita, sampaiin ke anak-anak kita, Ramadan mau datang. Karena ini Ramadan, tamu yang agung, tamu yang mulia, yang kalau janjinya nggak bakalannya palsu, janjinya pasti. Nggak cuman bawa minyak sebotol, nggak cuman bawa beras sekarung, tapi membawa kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Yuk kita jadi tim suksesnya Ramadan. Yang muda-muda siap jadi tim suksesnya Ramadan. Isi musola, baca Al-Quran di musola, bangunin sahur. Tapi kalau bangunin sahur di musola, bangunin sahur di masjid, perhatikan juga etikanya. Ya, tempo-tempo pakai celana pendek, dengkul kelihatan sambil ngerokok, bangunin sahur. Emang kagak ada aturannya, bangunin sahur emang nggak apa-apa, pakai celana pendek sambil ngerokok nggak apa-apa. Cuman kalau di masjid, kalau di musola ada aturannya, ada etikanya, gitu. Keliling-keliling bangunin sahur diomelin. Ya emang begitu ya. Emang dari dulunya begitu, itu udah variasinya begitu. Makanya kalau ada yang ngomelin, jangan marah, jangan. Emang udah variasinya begitu. Kalau nggak begitu nggak resep, nggak ada cerita. Dari zaman saya bangunin sahur, emang ada yang ngomelin. Emang udah variasinya begitu. Emang udah cirinya bangunin sahur begitu. Ya. Jadi jangan marah, jangan ngambek. Tetap bangunin sahur nggak jadi masalah. Dia bangunin sahur yang nggak enak. Kalau enak tidur lagi. Ya kalau bangunin sahur kayak suara MP3, lah enak lah, tidur lagi yang kita bangunin. Makanya wajar aja kalau suaranya rada kagak enak, beberekan. Biar panas kan bangun langsung itu mata tegar. Oh, jadi tim suksesnya Ramadan, tapi jangan cuma bangunin sahur doang. Subuhnya kagak ada. Ya, tempo-tempo bangunin sahur, subuhnya kagak nongol. Tempo-tempo dia yang bangunin sahur, dia yang kagak sahur lah, lucu. Bangunin sahur kagak sahur. Mana kagak puasa juga. Gitu, ya. Makanya disesuaikan. Ya, siap kita jadi tim suksesnya Ramadan. Gitu ya. Para pengurus masjid siap nyusun jadwal imam, gitu kan? Kan kalau jadi imam tarawih mah beda sama imam biasa. Kalau imam biasa mah mau cepat mau lambat kagak ada yang komplain, jarang yang komplain. Tapi kalau namanya jadi imam tarawih, kecepatan salah, lambat juga salah. No, kayak susun. Ya para petugas imamnya sempilin anak mudanya.
untuk regenerasi ke depannya biar nggak kehabisan bahan. Tuh, biar ada penerusnya yang jadi imam. Yang Bilal ya dipersiapkan Bilalnya. Kalau dulu orang dulu Bilal kagak pakai mic, suaranya lantang. Sulu sunat tarawih ajrokumullah la ilaha. Jawabnya enak. Apa yang jadi Bilal semangat, jawabnya semangat. Tapi kalau yang jadi Bilal lembek, itu kan komando. Bilal itu komando kayak perang. Allahu Akbar, maju. Maju, semangat majunya. Allahu Akbar, maju. Lah, pelan-pelan majunya. Bilal itu komando. Kita yang habis bergerak dalam sholat kita mungkin lelah, mungkin capek, dikomandoin sama Bilal, disemangatin sama Bilal. Solu. Kan enak begitu tuh. Jawabnya gue enak gitu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enak, ini tempo-tempo lembek jadi Bilal. Halo sunat taraweh, kata ini jamiah rahimakumullah. Dijawabin sama la ilaha illallah salam. Au, apa yang dibaca bawah ujungnya salam aja tuh. Salam. Udah kagak jelas pisan. Ya, naik ya lemes, wajar kalau naiknya lemes lah, komandonya aja lemes. Tuh, makanya yang muda yang jadi Bilal yang semangat. Ya. Biar jamaahnya juga ikutan semangat. Nah, ini aja mungkin yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita termasuk perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Majelis Ta'lim Al-Khairiyah dalam miladnya yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, Allah tambah keberkahannya, Allah berikan ilmu yang nafi, Allah berikan ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran untuk Majelis Ta'lim Al-Khairiyah. Mudah-mudahan kedepannya makin maju, makin berkah dan makin berkembang. Dan juga kita doakan untuk Al-Maghfurlah guru kita Al-Habib Utsman bin Yahya. Mudah-mudahan beliau Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosanya, Allah terima segala amal baiknya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ilmu yang beliau sampaikan mudah-mudahan menjadi ilmu yang nafi, ilmu yang berkah, manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Zaki Mubarak. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan menjadi manfaat untuk kita semua. Meningkat ke acara selanjutnya yaitu pembacaan Tawasul Sayyidil Walid Habib Abdurrahman As-Sagaf yang akan dipimpin oleh Ustadz Ridwan. Waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini nedeng nih ya, takut lupa. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Bin Abdul Qadir Masuk Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati. Ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawir
بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلحمني رشدي وترزقني علم اليقين توفقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنجرني في كل حال والمحات تناجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى رسول تشرح لصدري تسير أمري وتقرب كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم ذريتي وشيعتي وعشيرتي وتسري عني كل شر بأكيهم وشرا لذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني لحسن الخواتم وبرحمة ادخلني بدار الإقامة عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجيب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Demikian mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tawasul Sayyidil Walid Habib Abdurrahman As-Segaf yang telah kita baca sama-sama yang dipimpin oleh Ustaz Ridwan. Baik, untuk menutup acara ini sebelum ditutupnya dengan doa, kami dari pembawa acara mewakili seluruh teman-teman Majelis Al-Khairah mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mari sama-sama kita sambut bulan suci Ramadan dengan gembira. Semoga kita semua diberikan panjang umur serta kesehatan sehingga bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan sempurna. Tutup berkah ini dengan doa yang akan dipimpin oleh guru kita bersama yaitu Ustadz Arifin. Waktu dan tempat kami persilakan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu
وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا ربنا لك الحمد يا استطاعني محمد صلاة النبي حاجة والله الذي من الشيعة رفعنا إليك عبدا من بلغنا يستطيع من الحياة وعباد الممات اللهم إنه سميع قريب يجيب الدعوات يا الله يا رحمة يا رحمة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين كما يا المسيح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربك وارحمنا خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وارحمنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وارزقنا أبواب الخير أبواب البركة أبواب النعمة أبواب الرزق أبواب الرضوان أبواب الصحة أبواب السلام أبواب العافية أبواب الجنة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واستعنا بحق القرآن العظيم وبحق سرنا وعذاب الآخرة اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت وبركة بعد الموت اللهم حول علينا في سكرة الموت ونجنا من دار القبر عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في شعبان وبارك لنا رمضان وحسن وقنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته